अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवति यस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्रार्त्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त्यै यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जुगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महदा भारते च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदे सारथ्यमर्जुनौ स्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसि स्नानं संसारमलमोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहस्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटाज्येत्रतजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी गर्णेन वेलाकुलाः अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकी केशमे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्राय त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनहित्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतमङ्गजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्
ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಮಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯೇ ಏಕೋನವಿಂತ್ರಿಂಶತ್ ಶ್ಲೋಕಃ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ 30 29ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತದವತಾರಿಕ ಅತ್ರ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಭಗವಂತಂ ಭಜಮಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ವಿಶೇಷಾನ್ ಉಪದೇಯಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ 4 ಜನ ಸುಕೃತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅವರುಗಳು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳೇನು, ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲಯುಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನೂ ಸಹ ಕುತೂಹಲಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಿಳಿಯಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಯದಿಂದ ಅವರುಗಳ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೂಢವಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಬಂಧ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಂ ಭಜಮಾನಾನಾಂ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರಪದನ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ತ್ರಯಾಣಾಂ 3 ವಿಧ ಸುಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ವಿಶೇಷಾನ್, ಅವರು ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ, ಉಪದೇಯಾಂಶ್ಚ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಚತುರ್ವಿಧ ಸುಕೃತಿಗಳನ್ನ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಶ್ಲೋಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಆರ್ತನಿಗೂ ಅರ್ಥಾತಿಗೂ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ 4 ಪಂಗಡದವನ್ನ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ, ಆರ್ಥೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಗಳೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ 4 ಪಂಗಡದವರನ್ನ 3 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ತು. ಜಿಜ್ಞಾಸು 2ನೇವನು, 3ನೇವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಃ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ 30, 29ನೇದು. ಜರಾ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಾಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯತಂತಿಯೇ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ವಿದುಃ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕರ್ಮ ಚಾಕಿಲಂ. ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅನ್ಬೇಕು, ನಾವದ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಈ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ 4 ಮಂದಿ ಸುಕೃತಿಗಳು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1 ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಕೆಲವು 2 ಪಂಗಡದವರಿಗೂ, ಕೆಲವು 3 ಪಂಗಡದವರೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುಕೃತಿಗಳಾದ ಭಕ್ತರು, ಎಲ್ಲ ಸುಕೃತಿಗಳು, ಯಾಕೆ ಸುಕೃತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಉದಾರ ಸರ್ವಯೇವ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತು. ಸುಕೃತಿಗಳಾದ ಭಕ್ತರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರು ಆ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಎಂದು ಆಗ 4 ವಿಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅವರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ 4 ಜನರ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಗಳು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ತೋರದಂತೆ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 4 ಜನ ಭಕ್ತರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗರೂಪವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಜರಾ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಮುಪ್ಪು ಮರಣಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ಯತಂತಿ
ಯತಂತೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ತೇ ಆ ಸುಕೃತಿಗಳಾದ ಭಕ್ತರು ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದುಹು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಅಸಂಗತವಲ್ವೋ? ಆಗ ಮಾಂ ವಿದುಹು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಂ ವಿದುಹು ಅಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದೇ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಿರುತ್ತದೆ, ಪರಮ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುದೇ ಅರ್ಥ ತೋರುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳೋದು 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಒಂದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಧಿಯಜ್ಞೋಹಮೇವ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ 2 ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದಾಗುವುದರಿಂದ ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನು ಹಿಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದುಹು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಜರಾಮರಣಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವಂತಹ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವರುಗಳು ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದುಹು ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥ. ಅವರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವಭಾವೋಧ್ಯಾತ್ಮವಚ್ಯತೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೇನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಂದು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲಾದವು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸು ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಂ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಎಂದ್ರೆ ಏನೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭೂತ ಭಾವೋದ್ಭವಕರವಾದ ನಿಸ್ವಿಸರ್ಗವು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ 5ನೇ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಆತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಪುರುಷ ರೇತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವನಾಗಿ ಯೋಷಿದ್ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಾವೃತವಾಗಿ 9-10 ಮಾಸಗಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಪುರುಷವಚ್ಚನಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಉಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕರ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮ ಜರ ಮರಣಗಳು ಬೇಡ ಎಂಬುದು ತನಗೆ ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರಲ್ವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಾತು ಇದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಈಗ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ, ಅದ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಬೇಡ, ಭಯ ಯಾಕೆ? ತಿಳಿದರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾಯೋಲು ಕಲೀರಿ. ನಾ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕ, 1-2 ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಯಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಸಾಯೋದೇನ್ ಕಲಿಯೋದು? ಆಯಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ಎಲ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಹೆಂಗೋ ಸತ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಶತ್ತು ಪೋವದೋರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋರು, ಏನದ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋದಕ್ ಭಯ ಯಾಕೆ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಸಾಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಮೊದಲು ಆ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಅವ್ರವ್ರ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಸಾಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸಾಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್, ಅದು ಅಪರಿಹಾರ್ಯಂ.
ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು, ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ. ಅದರಿಂದ ಸಾಯುವುದು ಡೆಫಿನೆಟ್, ಎಲ್ರೂ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಲೇಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಲೈನು. ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ, ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ, ತಸ್ಮಾದ ಪರಿಹಾರ್ಯಾತೆ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಶೋಚ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಶೋಕಿಸೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾವು? ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ನೀನು ಜಗಕ್ಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲ. ಬಾಳೆಲ್ಲ ಗದ್ದಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನು ಬದಕಾಟಗಳು. ಅಡೇನಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯವ? ನಿದ್ದೆವನು ಸಾವ ಪಡೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಜನ್ಮ ಜರ ಮರಣಗಳು ಬೇಡ ಅಂಬವನು ತನಗೆ ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರಲ್ವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬಾಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ ಯಮ ನಚಿಕೇತನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಏನು? ಅದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಜಿಹಾಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮ ಚಾಕಿಲ, ಈ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯವಾದ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಜರಾಮರಣಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಏನ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತು, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು ಆಗ್ಲೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇನೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಂದು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ನನಗ್ ಸುಖ, ಅದು ದುಃಖ, ಇದು ಲಾಭ, ಅದು ಜಯ ನಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಯತ್ವಾಗಿ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು MCB ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮೈನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಏನಾರು ಎಲ್ಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ MCB ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಘಡಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ TV ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ MCB ಹಾಕಿದೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಪರೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹತ್ತಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಹದ್ದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತನಗೆ ಜನ್ಮವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಎಂತಹ ದುಸ್ಸಹ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಅಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲನಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ಕೇವಲನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ರೆ, ಕೇವಲಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಈಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಸಂವೇದನೆ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಿತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಂದು, ಅವರು ಬೇರೆಯವರು, ಅವರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅತೀತವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ.
ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇದು ಸಿದ್ಧ. ಆದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ 4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಭೂತಾದಿ ದೈವಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ಮಿಕ್ಕ 2 ಕಾಮ್ಯ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞಂ ಎಂಬುದರಿಂದ 4 ವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟು 29ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಮೂಲಕ್ಕೆ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯ 29ನೇದಕ್ಕೆ. ಜರಾ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಾಯ ಮಾಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೇ ಯತಂತೆ ತೇ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಧೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂಚ ಕೃತ್ಸ್ನಂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವಿದುಹು ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಂ ವಿದುಹು. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಜರಾ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ. ಜರಾ ಮರಣದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಾಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ, ಯೇ ಯತಂತೆ, ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸ್ತಾರೋ, ತೇ ಅವರು ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದುಹು, ಆ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪ ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿತಾರೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂಚ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವಿದುಹು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಂ ವಿದುಹು, ಕರ್ಮ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ತಿಳಿತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸಾಧಿಭೂತಾಧಿ ದೈವಂ ಮಾಹಂ ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞಂಚ ಯೇ ವಿದುಹು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಪಿಚ ಮಾಂ ತೇ ವಿದು ಯುಕ್ತ ಚೇತಸಃ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಉಪಾದೇಯಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇತರರಿಗೂ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತೆ ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ಕುರಿತೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಎಂಬುವರು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ತೇ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಏತೆ ಎಂದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಏತೆ ಎಂದು ಪೃಥಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರೋದರಿಂದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಅಂಶಾದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧಿಭೂತಾದಿ ದೈವ ಮಾಂ ವಿದುಹು, ನಾನು ಅಧಿಭೂತದೊಡನೆಯೂ ಅಧಿದೈವದೊಡನೆಯೂ ಕೂಡಿದವನನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನ ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿದೈವ ಎಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಧಿಭೂತ ಎಂದರೆ ಕ್ಷರೋ ಭಾವ, ಅಧಿದೈವ ಎಂದರೆ ಪುರುಷ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷರೋಭಾವ ಎಂದರೆ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶೇಷ. ಅಧಿದೈವತ್ವದಿಂದ ದೇವತಾ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತವಾದ ಪುರುಷನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಯು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಯೋ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಹ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಿಯಜ್ಞಂಚ ಮಾಂ ವಿದುಹು. ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನ ಅಧಿಯಜ್ಞವು ಯಾರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಾನೇ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಸಮಾರಾಧ್ಯ, ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾರಾಧ್ಯ, ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಆರಾಧ್ಯನು, ಸರ್ವಕರ್ಮಾರಾಧ್ಯನು ನಾನೇ. ಇವರುಗಳು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳು ಯಜ್ಞರೂಪವಾಗಿ, ಆ ಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೇ ಶರೀರವಾಗಿ, ನಾನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ, ಇಂತಹ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ನಾನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರುಗಳು ತಿಳಿತಾರೆ ಎಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಅಂಶವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಪಿ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದೇಶ
ಯುಕ್ತ ಚೇತಸಃ ಮಾಂ ವಿದುಹು, ಅವರವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮನೋರಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವೇ ವಿಶದವಾಗಿ ಮುಂದಿನ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿತ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಂ ತೇಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನಂ ಇದಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅಶೇಷತಃ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ನಾಮಧೇಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು ಸುಮ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ, ಗಾಂಧಿ ಬರೆದ ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನೋ ಹೆಸರು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಇನ್ನೇನೇನೋ ಯೋಗ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು, ಅದರ ಭಾಷ್ಯ. ಅತ್ರ ಯ ಇತಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೇಭ್ಯೋನ್ಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಣೋ ಜ್ಞಾಯಂತೆ ಸಾಧಿಭೂತಂ ಸಾಧಿದೈವಂ ಮಾಂ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿನೋ ಯೇ ವಿದುಹು ಇತ್ಯೇ ತದನುವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅಪಿ ಸ್ವರೂಪಮಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಾರ್ಥತ್ವಾದಿ ವಿಧಾಯಕಂ ಏವ ತಥಾ ಸಾಧಿಯಜ್ಞಂ ಇತ್ಯಪಿ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಣಾಂ ಅವಿಶೇಷೇಣ ವಿಧೀಯತೆ ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವಾತ್ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಹಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪ ಮಹಾಯಜ್ಞಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಅವರ್ಜನೀಯಂ ತೇಜ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಪಿ ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ಯಾನುಗುಣಂ ಮಾಂ ವಿದುಹು ತೇ ಚೇತಿ ಚಕಾರಾತೆ ಪೂರ್ವೇ ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಯತಮಾನಾಶ್ಚ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ವಿದುರು ಇತಿ ಸಮುಚ್ಚೀಯಂತೆ ಅನೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋಪ್ಯರ್ಥ ಸ್ವಭಾವ್ಯಾತ್ ಸಾಧಿಯಜ್ಞಂ ಮಾಂ ವಿದುಹು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಪಿ ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ಯಾನುಗುಣಂ ಮಾಂ ವಿದುಹು ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜವಿರತೆ ಶ್ರೀಮದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯೆ 7ಮೋಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅತ್ರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏ ಇತಿ, ಏ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಪುನಃ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದಿಶ್ವೇಭ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಣಃ, ಬೇರೆ ಭಕ್ತರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರು, ಜ್ಞಾಯಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾಂಶ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಆಗ ಶ್ಲೋಕವು ಸಾಧಿಭೂತಾದಿ ದೈವಂ ಮಾಂ ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞಂಚ ತೇ ವಿದುಹು ಎಂದು ಏ ವಿದುಹು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತೇ ವಿದುಹು ಎಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಏ ವಿದುಹು ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುವು ಜ್ಞಾತವ್ಯಾಂಶಗಳು ಎಂಬುದನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಸಾಧಿಭೂತಾದಿ ದೈವ ಜ್ಞಾನವು ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂದು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಧಿಭೂತಂ ಇತ್ಯಾದಿ, ಸಾಧಿಭೂತ ಸಾಧಿ ದೈವನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೋ ಇತ್ಯೇತತ್ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅನುವಾದ ರೂಪಮಪಿ, ಅನುವಾದ ರೂಪ ಎಂದು ತೋರಿದ್ರು. ಅಪ್ರಾರ್ಥತ್ವಾತ್, ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ವಿಧಾಯಕಂ ಏವ, ವಿಧಿರೂಪವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ವಿದುಹು ಎಂದು ವರ್ತಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದ್ಯುಹು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬರ್ಥವು ದ್ಯೋತಿತ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞಂಚ ಯೇ ವಿದುಹು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞಂ ಇತ್ಯಪಿ, ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞಂ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ತ್ರಯಾಣಾಮಧಿಕಾರಿಣ, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು, ಈ 3 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅವಿಶೇಷೇಣ ಏನೊಂದೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜ್ಞಾತವ್ಯದ ಅಂಶ
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ರಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ವಿಧೀಯತೆ, ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವ್ಯಾತ್, ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ತ್ರಯಾಣ, ಈ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ, ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ 4 ಜನ ಭಕ್ತರು ಇವರುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅವರ್ಜನೀಯಂ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೊಂದು ಶಾಪ, ಏನೇನೋ ಬೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು, ರಾಮಾನುಜರು ದೊಡ್ಡ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾತಿ ಇದು ಏನು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ರು. ಅವರು ಬರೆದ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಇದು, ಅವರೇ ಬರೆದ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಯಾರ ಜಾತಿನೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಬರೀ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರಿಗೆ, ಬರೀ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಹುಟ್ಟನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇನು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೋ ಅಂತ್ಯಜನೋ ಯಾಕೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದು. ಆ ಜಾತಿಯ ವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು, ಆ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಗುರು ಉಪದೇಶದಿಂದ ಪಡೆದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಸಂದೇಶ. ಅದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪವಾದ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರ್ಜನೀಯಂ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಯಜ್ಞದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನ ಇವರುಗಳು ಯಾರು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೆಯೇ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ರಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ನಮಗೇನು ಇದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳಾರತಿ ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಬೇಡ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿನೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಮೃತಿಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಇದ್ರದ್ದು ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಅವನ ಕಡೆ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಅದು, ಗಂಡಸರು ಯಾಕೆ ಹೆರಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೋ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಅವರವರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇರೆ. ಈಗ ಪತಿ ವಿಯುಗ ಆಗಿದೆ, ವಿಧವ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತವ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಚಾರದಲ್ಲೇನೆ ಬಂದಂತದ್ದು. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ವಿದುರ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಧರ್ಮದ ಅತಿಕ್ರಮಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದಾಗಬಾರದು. ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯ.
ಸಂಧ್ಯಾ ವಿಹೀನೋ ಅಶುಚಿಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಅನರ್ಹ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಬಿಟ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಗವಾದ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಯಜ್ಞ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ 4 ಜನ ಸುಕೃತಿಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ, ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಈ 4 ವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೇಚ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. 4 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 3 ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರಿಬ್ಬರದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇನೆ, ಆರ್ಥೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಪಿ, ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ಯ ಅನುಗುಣಂ, ಅವರವರುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಂ ವಿದುಹು, ನನ್ನಂದೆ ತಿಳಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇಜ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೇ ಚೇತಿ ಚಕಾರಾತ್ ತೇಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಕಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜರಾ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಯತಮಾನಾಶ್ಚ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ವಿದುಹು, ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ತಿಳಿತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮುಚ್ಚೀಯಂತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಯಜ್ಞ ವಿಷಯವೋ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯವೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಕೃತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವ ಮೂಲಕ ತಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಂದು ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಚಕಾರ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥ ಇರೋದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ ತೋರುವುದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯ ಬರೀತಾರೆ. ಆನೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇನ ಇಂತಹ ಚಕಾರ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಅಧಿಯಜ್ಞ ವಿಷಯವೋ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯವೋ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿನೋಪಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸಾಧಿಯಜ್ಞಂ ಮಾಂ ವಿದುಹು, ನನ್ನನ್ನ ಅಧಿಯಜ್ಞದಿಂದ ಕೂಡಿದವನನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಪಿ, ದೇಹ ಅವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ಯ ಅನುಗುಣಂ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ಮಾಂ ವಿದುಹು, ನನ್ನನ್ನ ತಿಳಿತಾರೆ. ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೂ ಆಯ್ತು. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ವಿಷಯವೋ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯವೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಈ 2 ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಗಳು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ತಿಳಿದೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಎಂದು ಸಾಧಿಭೂತಾದಿ ದೈವಂ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಜುನನು ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಪದವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ, ಮನುಷ್ಯಾದಿ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಎಂದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕಿಮ ಕರ್ಮೇತಿ ಎಂಬ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಅಜ್ಞನಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದೆ ಮುಂದೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರು ಭೂತ ಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮ ಸಂಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನಭೂತವಾದ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೇ ಇರುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯವನ್ನಲ್ಲವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ವಿಸರ್ಜನವೇ ಕರ್ಮ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಪುರುಷ ರೇತಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೋಷಿತ್ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಯೋಷಿತ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 9 ಅಥವಾ 10 ತಿಂಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ಶಿಶುವಾಗಿ ಆಕುಂಚನ ಪ್ರಸರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿ ಖಾರಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿ ತಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು, ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬಹುವಿಧ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಎಂದು, ಕೌಮಾರ ಯೌವನ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜರಾ ಮರಣ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಈತನ ವ್ಯಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹು ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ 6ಠ ಅಂಶದ 5ಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಜನ್ಮ ಜರ ಜ್ಞಾನ ಮೃತ್ಯು ನಾರಜಕಂ ತಥಾ ದುಃಖಂ ಸಹಸ್ರ ಶೋಭೇದೈಹಿ ಭಿದ್ಯತೆ ಮುನಿಸತ್ತಮ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಮೈತ್ರೇಯ ಪರಾಶರ ಸಂವಾದ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕ್ಲೇಶ ಉಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿದರಲ್ಲವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಉಂಟಾಗಿ ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಂ ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ವಿಷ್ಣಿಷ್ಟನಾದವನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರಮ ಏನು, ಆ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಕ್ಲೇಶ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೋ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಸ್ಥಾನೀಯನು ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಯೋ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜರಾಮರಣಗಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು. ಇಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ಯ ಇತ್ತಂ ವಿದುರ್ಯೇ ಚೇಮೇರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ಇತಿ ಉಪಾಸತೆ ಶಕಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇರ್ಚಿಷ್ಯಂ ತೇ ಅರ್ಚಿಷಂ ಅಭಿಸಂಭವಂತಿ ಚಾಂದೋಗ್ಯ 5, 10, 12 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಹಿಂದೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಹೊಂದುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇತ್ತಂ ವಿದುಹು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುರುಷನ ರೇತಸ್ಸನ್ನ ಸೇರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಯೋನಿ ಎಂಬ 5ನೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಪುರುಷ ವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಯಾವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಮತ್ತು ಏಚೇಮೇರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸದೆ ಯಾವನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ತಪಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅರ್ಚಿಷಂ ಅಭಿಸಂಭವಂತಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಜರಾ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಗಿ ಕೈವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ನೆಟ್ಟಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನವೋ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬೇಡವೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ದೋ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಯೋ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸಕ್ತವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು. ಜಿಹಾಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಜಿಹಾಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಬೇಡ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜರಾಮರಣಗಳ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೇನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧ. ವೈರಾಗ್ಯ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿಚಾರಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿದೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ನಿನ್ನೆನೋ ಈ ರಸ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವನ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾನ ಅದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಆಹಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು, ಮೋಹ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಬೇರೆ ಮತಿ ಬೇರೆ ಮತ. ಒಂದು ಸಿಹಿ, ಆಹಾ ಅದು ಸ್ವೀಟು, ಆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ದು ಆಶಾ ಸ್ವೀಟ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ KC ದಾಸೋ ಯಾವುದೋ ಸ್ವೀಟು, ಹೆಸರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಅದಿದೆ. ಅದ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಾಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಬೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೀವ್ರತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ನನಗೆ ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹುಟ್ಟೋಣ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಮಾಡ್ರನ್ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ ಅದಾಯ್ತಾ, ಈಗ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆಗೂ ಚಿನ್ನದ್ದು ಇದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ನು ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಚಿನ್ನವೋ ಕಬ್ಬಣಮೋ ಇಲ್ಲ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಏನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಚಿನ್ನದ್ದು, ಅದು ಚಿನ್ನದ್ದು. ಮೈದಾ ಸ್ಟಚ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. 7 ಕುಡಿಕೆ ಧನ ಪಿಶಾಚಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಂದಿತ್ತು. 7 ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕುಡಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಿ ಹೊನ್ನಿದೆ, 7ನೇದು ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದೆ. ಇವನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಇವನಿದ್ದ, ಆ ಧನ ಪಿಶಾಚಿ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಯ ಬೇರೆ. ರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಆ 7ನೇ ಕುಡಿಕೆ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ, ಹೆಂಡತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಡೆಯನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತಂದು ತುಂಬಿಸ್ತಿದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ಧನ ಪಿಶಾಚಿ ಅನ್ನೋದು. ಕ್ರೇಜು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೀಲೇಬೇಕು. ಕಾಮಯೇಷ ಕ್ರೋಧಯೇಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನ್ಯಾಯವೋ ನೀತಿಯೋ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗವೋ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಏನಾರು ಮಾಡಿ 7ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಹೋದ, ಸತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಬಯಕೆಗಳು ಇದು ಬರೀ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಿನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಹಾರವೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಹಾಸೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ, ಅದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಯೋ ರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿರಾಗ ಜಿಹಾಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜರಾಮರಣಗಳ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧ. ವೈರಾಗ್ಯವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರು ಮಾಡಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷ್ಯಗಳಿದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಖಂಡಿಸುವಂತದ್ದು.
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞ ಎಂದು ಹೇಳದಂತಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಎಂದರೆ ವಿಸರ್ಜನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಇಂತು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ತಿರುನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮನ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಯಾಮನ ಮೋಹನಿ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಸ್ಯ ತಿರೋಧಿ ಶರಣಾಗತಿ ಭಕ್ತಭೇದ ಪ್ರಬುದ್ಧಸ್ಯ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಂ ಸಪ್ತಮೇ ಉಚ್ಯತೆ. 7ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದನ್ನ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿದಂತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಒಂದು, ಸ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಂ. ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಂ ಸ್ವಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಸವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು 12ನೇ ಶ್ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು 30 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದವನಿದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರು ಅವುಗಳು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. 2, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಸ್ಯ ತಿರೋಧಿಹಿ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಸರ್ಗ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಈತನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ವಿಭುವಾದ ಜ್ಞಾನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದೆ, ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ರತ್ನಕ್ಕೆ ಮಲಪಂಕದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಶೂನ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರತ್ನ ಕೆಸರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾಶ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ನೈಜ ವಿಕಾಸತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಗೋಚರವಾಗತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಥಾನ ಕ್ರಿಯತೆ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ ಮಲ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾನ್ಮಣೇಹೇ ದೋಷ ಪ್ರಹಾಣಾನ್ ನ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮನಃ ಕ್ರಿಯತೆ ತಥಾ. ರತ್ನದ ದೀಪ್ತಿಯು ಮಲದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯೋದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದೇ ಪ್ರಕಾಶ ಇತ್ತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಪ್ರಕಾಶ, ಅದು ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾದಿಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿದ ಒಡನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಇದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ ಸತ್ಯಂ ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ ಅಂತ ಆ ಮಾತು. ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮರೆ ಆಗಿರೋದು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕವರಾದಂತ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳಿದ್ದು ಏನು ಬರೀ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಬಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೊದಲೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದ ಯಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ತೆಗೆದ್ರೆ ತಾನಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ. ಈಗ ವಜ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವ್ರು ತೊಳೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನೋ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತೆ. ಇದು 13, 14, 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 3ನೇದು ಶರಣಾಗತಿ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಪದನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಗ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ,
ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಹಂಶಾದಿ ಮಾಂ ತಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನನಗಿವಾಗ ಈ ಉದ್ವೇಗ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರು, ನನ್ನ ಇವರು, ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಬಹುದೇ? ನನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನಾನೇ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೇ? ಏನೇನೋ ಸಂದಿದ್ದುಗಳು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕ ಈಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ? ಉದ್ವೇಗದಿಂದ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದವನು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡದ, ಆದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್. ಇದಕ್ಕಾಗೆ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಅವತಾರಯಾಮಾಸ ಅಂದ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಆರಂಭ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಇದು ಬೇಡ, ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಪದನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲೂ, ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಪಾಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ನೇರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಾಧನ, ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಶ್ರೀ ದೇಶಿಗರು ಸಾಂಗ ಪ್ರಪದನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತೊಲಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಸ್ಯತ್ರಿಸಾದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ ಪ್ರಪದನಾಧಿಕಾರ ಸ ಅಂಗ ಸಾಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ್ರೂ 2 ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರು ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆದಿದ್ದವ್ರು ತಾನೆ ವ್ಯಾಸರು, ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಸಂವಾದ. ಅದರಿಂದ 4ನೇದು ವಿಷಯ ಭಕ್ತ ಭೇದ. 4 ವಿಧ ಸುಕೃತಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಶರಣ ಹೊಂದದಂತಹ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ 4 ವಿಧ. ಮೂಢ, ಅಧಮ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. 5ನೇದು ಪ್ರಬುದ್ಧಸ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯಂ. ಈ 4 ವಿಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು 17 ಮತ್ತು 18ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂದಾಯಿತು, ಆವಾಗ ಅಂತವನು ದೊರಕುವುದು ದುರ್ಲಭ ಎಂದೇ ಆಯಿತು. ಈ ಅಂಶ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ದುರ್ಲಭ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನವನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಲಂಬಿಸಿ ತುಚ್ಛ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆ ಶ್ಲೋಕ 20-21ರಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು ತಾನೇ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಭಜನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅದನ್ನ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಸರ್ವರು ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ ಎಂದು ಕೃಪಾ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ರು. ಏತಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ 4 ವಿಧ ಭಕ್ತರು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಗಳಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಅವುಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್, ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಿಗಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅರ್ಥ. ಒಟ್ಟು 30 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಪಾಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನದ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಗಳೇ ಮೊದಲಾದವು ಪ್ರಥಮತಃ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. 1ನೇದು ಶ್ಲೋಕ. ಓ ಕುಂತಿ ಕುಮಾರನೇ, ನಾನು ಮಹತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತೆಗಳಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಚೇತನರಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿ ಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರಂತರ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ
ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲವೂ ಅಗಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನನ್ನ ಉಪಾಸನಾರೂಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದೋ ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳು ಅಂದ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪರಮ ಪ್ರಿಯನಾದ ನಾನು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತನಾದ ನಿನಗೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಂತ ಆಗತ್ತೆ. 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸುಕೃತ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1000ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ 1000ರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸುಕೃತದ ಆಧಿಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗೋದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭ. 4ನೇದು. ತನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ತನ್ನದಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಪರ ಅಪರ ಎಂಬ 2 ಪ್ರಗತಿಗಳು ಎಂದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಚಿತ್ತು ಎಂಬುವ ನನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯು 8 ವಿಧವಾದದ್ದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್, ತೇಜಸ್ಸು, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ 3. ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲೇ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಡಗಿ ಹತ್ತಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸು 11ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಂದು ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವು 3 ಸೇರಿ ಹೀಗೆ 24 ತತ್ವಗಳು ಸಾಂಖ್ಯರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು, ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಂತೆ. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವುಳ್ಳಂತ ಚಿತ್ತು. ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರ ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟು, ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಜೀವ ವರ್ಗದಿಂದಲೇ ಈ ಅಚಿತ್ತತ್ವ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಚೇತನವೂ ಅಚೇತನವೂ 2 ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನನಗೆ ಶರೀರ, ಬರೀ ಪಂಚಭೌತಿಕವಾಗಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಚೇತನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂದ್ರು. 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತು ಎಂದನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ 2 ತತ್ವಗಳೇ ಕಾರಣಭೂತಗಳಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿ. ನಾನಾದರೂ ಅವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೇ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಹೀಗೆ ನಾಮರೂಪಗಳು ಉಂಟಾದದ್ದು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವು ಅವೆರಡಾಗಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯಗಳಿಗೂ ನಾನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕರಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಉಲಹುಕೋರ್ತನಿಯಪ್ಪನ್ பொன்னப்பன் ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಮಣಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೊಪ್ಪಾರಿಲೊಪ್ಪನ್. ಅವನಂತವನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ. 7ನೇದು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಧೇಯ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಧಾರ. ಅವು ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಭೆಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಆಧಾರ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು. 8ನೇದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವೂ ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾದಾಯಕಗಳಾದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶೇಷಣಗಳು ನಾನೇ ಎಂದು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರವೋ ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಕಡಲ್ಞಾಲಂ ನಾನೇ ಎನ್ನೋಂ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನಾನೇ, ಗಿರಿ ನದಿ ಪರ್ವತಗಳು ನಾನೇ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನಾನೇ, ಅದ್ವೈತ ಭಾವ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೂ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನ, ಅಪ್ಪುಗಳು, ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಸಭಾಗ ನಾನೇ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಭೆ, ಅದು ನಾನೇ. ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳು, ಅವುಗಳ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಓಂಕಾರ, ಅದು ನಾನೇ. ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದವು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿನ ಪೌರುಷವು ನಾನೇ. 9ನೇದು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗಂಧವು ನಾನೇ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಹ ಶಕ್ತಿಯು ನಾನೇ. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣರೂಪನೂ ನಾನೇ. ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾದಾಯಕವಾದ ತಪಸ್ಸು ನಾನೇ. 10ನೇದು, ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ಅನಾದಿ ಕಾರಣಭೂತನು ನಾನೇ. ಮೇಧಾಯುಕ್ತರ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವೂ ನಾನೇ. ಪ್ರತಾಪಶೀಲರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಾಪವೂ ನಾನೇ. 11ನೇದು, ಧಾರಣಾದಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ನಾನೇ. ಭರತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ದುಷ್ಟಾಭಿಲಾಷೆ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ವದಾರ ಸುತಾದಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ಸ್ವದಾರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಲ್ಲಿಯೋ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ, ಭಾಗವತರಲ್ಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ, ಹೀಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನೇ. 12, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನು, ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಾದವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವತ್ತಾದವು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಭಾವಗಳು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಭೋಗ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲುಂಟೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿ. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣನಾಗಿಯೋ ಸತ್ತದಾಯಕನಾಗಿಯೋ ಆಧಾರನಾಗಿಯೋ ಇರುವವನು ನಾನೇ. ಅವುಗಳು ನನಗೆ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವವಿಧ ಉಪಕಾರಕ ನಾನೇ. ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗಾಗದತ್ತದ್ದು ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರವೇ ವಿನಃ ಇನ್ನು ಯಾವ ಉಪಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೀ. ನಾನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 13, ಇಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಹಗಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗವು ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಯಾವ ವಿಧ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸದಾ ಏಕರೂಪನಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಸದೈಕ ರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಜ್ಞಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸದಾ ಏಕರೂಪರೂಪಾಯ, ಸದೈಕ ರೂಪರೂಪಾಯ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತ ಶರೀರ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅವನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು? ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ದ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಯಾವ ವಿಧ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದಾ ಏಕರೂಪನಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲಾರರು ಅಂದ. ಹೀಗೆ ಭ್ರಮೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಐಹಿಕ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತನಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂದ್ರೆ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ರಸಿಕನಾದ ನನ್ನಿಂದ ಚೇತನರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದುರ್ಲಭ. ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೈಹಿ
ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. 14 ಹೀಗೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದುರ್ಲಭವಾದರೆ ಎಂದಿಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗತಿ ಉಂಟೋ? ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಧನಂಜಯ ರಥಸ್ಥಂ ತತ್ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶರಣಮ್ಮ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದಿದ್ರೆ ಅವನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ದಾಟೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಹೇಯ ದುಃಖ ರೂಪವಾದದ್ದು, ದೋಷ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಈ ದೇಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ 15ನೇದು ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಧದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸದವರು 4 ಮಂದಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಸಗಿದವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದುಷ್ಕೃತ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು, ತಾನು ಲೋಕದ ಸರ್ವ ವಸ್ತುವು ಭಗವಂತನಾದ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಂತ ಮೂಢರು. ಅವನು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು. 2ನೇದು, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರು, ನನಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವ್ನು ಕೇಳೋದಾ? ಇದು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದಟತನ. 3ನೇದು, ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುತರ್ಕದಿಂದ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಅದಮರು. 4ನೇವನು, ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನವು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿರುವ ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು. ಈ 4ವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸೋದಿಲ್ಲ. 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ 4 ಮಂದಿ. ಅವರು ಸುಕೃತ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕೃಷ್ಟರು. 1, ಆರ್ತನು ತನಗಿದ್ದ ಐಹಿಕ ಭೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 2, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ತನಗೆ ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಕಾಮಿಗಳು ಸೇರ್ತಾರೆ. 3ನೇದು, ಇವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಕೃತಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಉಪಾಸಿಸುವ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು. 4ನೇವನು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಕೃತಿ ಜ್ಞಾನಿ, ಈತನು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತ. 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ 4ನೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಜನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ನಾನೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ನಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಆತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಇತರರಿಗಾದ್ರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ, ಫಲದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಕು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಲೂ ಬೇಕು. ತಿಂದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಇದೆಯೇ? ಕೇಕು ಇರಬೇಕು, ತಿಂದಂಗೂ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎರಡು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವಂತವ್ರು. ಸದಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಈಗಲೂ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅವಸಾನಾನಂತರವೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತನು ನನಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ. 18 ಈ 4 ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದದನ್ನ ಕೊಡುವ ದಾತ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸುವರಾದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ದಾನಶೀಲರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಧಾರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪ ಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ
ಆತನು ನನಗೆ ಆತ್ಮ. ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. 19. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ದೊರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಅಂತಾರೆ. ಬಹು ಸುಕೃತ ಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಾಸುದೇವನೇ ತನಗೆ ಸರ್ವ, ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ, ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧು ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮ ಸಿಕ್ಕೋದು ದುರ್ಲಭ ಅಂದ. 20ನೇದು, ಇಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ ಜ್ಞಾನಿ ದೊರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತ ಕರ್ಮ ವಾಸನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕಾಮಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಆಯಾ ದೇವತಾ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಶರಣು ಅಂತಾರೆ. 21, ಹೀಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಶರೀರಗಳಾದ ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಭಜಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 22, ಹಾಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುತ್ತೀಯೋ? ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತನು ಅಂತಹ ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಉಪಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಂತರಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಆತನು ಉಪಾಸಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದಾದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಅವರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನು. 23, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಂತಹ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಫಲಗಳನ್ನ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ? ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದ ಸುಕೃತ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಎಂದು ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜಕರಾದ ಮೃದು ಪ್ರಜ್ಞರು ಹೊಂದುವ ಫಲಗಳಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರಗಳಾದವು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜಕರು ಕೊಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ತಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ. ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವವರಿಗಾದರೂ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿದ ಸುಕೃತ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಭಜನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಭಜನೆಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ. ದೇವತಾಂತರಗಳ ಭಜನೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ. 24, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲದ ಇತರರಾದಂತಹ ಮೂಢರು ಅಜಯತ್ ಸ್ವಭಾವರಾಗಿ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯದಿನಾಗಿ ನನ್ನ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅತಿಮಾನುಷ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನ ಪೂತನ ಸಂಹಾರ, ಶಕಟಾಸುರ ಮರ್ದನ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣ, ಕಾಳೀಯ ಮರ್ದನಾದಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ವಸುದೇವ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಧಿಸೋದೂ ಇಲ್ಲ. 25, ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತೀಯೋ? ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಮಾನುಷ ರೂಪ ವಿಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ತಾಳಿದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪರಭಾವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಜ್ಞರು. ನಾನು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು, ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜನನ ಮರಣಾದಿ ವಿಕಾರ ಶೂನ್ಯವಾದ ಪರಮ ಪುರುಷ ಎಂದು ಅವರವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ವಶಾತ್ ಅವರು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 26, ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಬದ್ಧರಾದ ಈ ಮೂಢ ಜನರು ನನ್ನ ಪರಂಭಾವವನ್ನ ನನ್ನ ಮಾನುಷ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುವಂತ ಈ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ. ಹಿಂದೆ ರಾಮಾದಿ ಅವತಾರಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಕಿಯಾದಿ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. 27, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲೇ ಇಚ್ಛೆಯು ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇಂತಹ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಹ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು
28 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಂಟೋ ಎಂದು ಕೇಳ್ತೀಯೇನು? ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಯಾರು ಸುಕೃತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಉದಿಸಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪಾಪವು ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತೋ ಅಂಥವರೀಗ ಇಂತಹ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಅವರುಗಳು ಸುಕೃತ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪರಾಗಿ 4 ವಿಧ ಉಪಾಸಕರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸರು. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನ ಸುಕೃತಿನೋರ್ಜುನ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವ. 29 ಮುಂದೆ ಈ 4ರು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳುಂಟು. ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ವೇದ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಎಂದು ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಜರ ಮರಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಇಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯತ್ನಿಸ್ತಾನೋ ಆತನು ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತ ಕೃತ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಂಟುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದುಂಟು. ಈ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೇನೆ. 30 ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಾದ ಐಹಿಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರೋ ಅವರೋ ನಾನು ಅಧಿಭೂತನಾಗಿ ಅಧಿದೈವತನಾಗಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಭಕ್ತರು ಯಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅಧಿಯಜ್ಞನಾಗಿ ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈ 4ರು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಶೇಷಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು ಎನ್ನುವೊಳಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಅರ್ಥ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಮ್ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ. ಅವಸಪ್ತಮೇ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಾಸುದೇವಸ್ಯೋಪಾಸ್ಯತ್ವಂ ನಿಖಿಲ ಚೇತನಾಚೇತನ ವಸ್ತು ಶೇಷಿತ್ವಂ ಕಾರಣತ್ವಂ ಆಧಾರತ್ವಂ ಶರೀರತೆಯ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರತ್ವೇನ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅವತಾರಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಗೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕ್ವಚಿದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತುಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರಂ.